ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Good morning, dear children. Today is November 14th. We celebrated as Children's Day every year in India. It is also the birthday of our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, fondly known as Chacha Nehru. It was his affection towards children that his birthday, November 14th, we celebrated as Children's Day in India. Nehru considered children are the strength of our nation and the foundation of our society. He once said, "The children of today will make India of tomorrow." He always seen with a red rose pinned to his coat. There are several stories spread behind this fact. The red rose is a symbol of children, that is, the future of tomorrow. Children are innocent, like God is with their innocent heart. Likewise, rose is a symbol of innocence and love. I am concluding my words by saying his quote. Children are like buds in a garden. It should carefully and lovingly nurtured, as they are the future of our nation and the citizen of tomorrow. Wishing you all happy Children's Day. At the very outset, let me wish my dear ones a very happy Children's Day. And this day is dedicated to you, to love you and to understand you, because you came to this world to love and to receive love. I see hope on your shining faces. In your eyes, I see dreams for a brighter tomorrow to achieve greater things than today. I wish and pray that your dreams come true and wish to celebrate that day with you all. I believe God has blessed you with many talents for which the Lioba family, your parents, relatives, the people of the society in which you live and the nation at large are proud of you. Dear children, every day is a day of promises and every child is an icon of promises. Remember children, many of your parents are struggling to make you a responsible person in the future. You need to cooperate, participate and practice with them to win. Try to supplement your parents' effort to have success in life. Try to plant the seed of goodness, the seed of love, politeness, good manners, discipline, responsibility, helpfulness, and belief always in the excellence. Our former President APJ Abdul Kalam, in one of his speeches said, "There are 4 tips to succeed in life. They are: have great aim, need perseverance, continuously acquire knowledge, and hard work." I am sure you will succeed in life very positively. Try to fly high because only the sky can stop you. Wish you all the best. Happy Children's Day. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി
make a good future to our country. Happy Children's Hi children, we celebrate Children's Day on 14th November on the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He loved the children very much. They called him Chachaji. On this special day, let us celebrate the innocence and purity of our kids. Jawaharlal Nehru was fond of red roses. He often compares children with flowers. Roses are the universal symbol of love and passion. Let me show you how to make a beautiful flower. Roses are lovely just like children. Every child is so special. You are the reason for our smile and happiness. Dear children, you should spread the fragrance of positive vibes around like roses. A very warm wish for all the children on this special day. Happy Children's Day. Thank you. सबको मेरा प्रणाम। आज 14 नवंबर बाल दिवस। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस दिन का शुभकामनाएं अपने दिल से दे रही हूँ। हम सबको पता है 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और हमें ये भी पता है 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में हम क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहते थे, बच्चों से प्यार बातें करते थे। बच्चों के प्रति उनका प्यार और लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा जी कहते थे। वो हमेशा बच्चों से अपनी मातृभूमि के लिए साहसी कार्य करने और बलिदान देने के लिए कहते थे। बच्चे राष्ट्र की भविष्य है, कल की उम्मीद है, घर और समाज की खुशियाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। अपने माँ बाप की सम्मान करनी चाहिए और अपने शिक्षकों की आज्ञा पूरी करनी चाहिए। तभी तो आप लोग घर के, राष्ट्र के अच्छे नौजवान बन पाओगे। तो ऐसे बनने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर आप सब लोगों को इस दिन का शुभकामनाएं बहुत प्यार से देती हूँ। धन्यवाद। Everyone wish to be a child because childhood is the most colorful days in our life. It's Children's Day. Make it more colorful and fill it with happiness. Happy Children's Day. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യദിനം. ഭാരതനാടിനഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ഭാരതനാടിനഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യദിനം.
ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ളയുടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി, ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ളയുടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി, വിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചൂടി വരുന്നൊരു ചാച്ചാജി, വിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചൂടി വരുന്നൊരു ചാച്ചാജി, ഭാരതനാടിനഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം, ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യദിനം. നാടിൻ നന്മ വരുത്താനായി സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനായി, നാടിൻ നന്മ വരുത്താനായി സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനായി, ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം, നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം, ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യദിനം, ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യദിനം. Hi my dear children, this is Tina Santosh. Today, November 14, Children's Day, the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. He was born on 14th November 1889. He loved children very much, so his birthday is celebrated as Children's Day. On this special day, I wish you a happy Children's Day to all my dear children in St. Leoba Academy. Thank you. One day, I went down to the potter's house, and there he was working at his wheel. The vessel he was making of clay in the potter's hand seemed very good to him. Dear children, just like the clay in the potter's hand, so are you in God's hand. God has formed you as you wanted, designed your color, your height and weight, your movements, the way you talk, walk, etc. You are precious, well designed, beautiful and colorful with all the gifts God has given. And He continues to fill each day, giving a new meaning and new existence to your life. Be grateful to this loving God. You are always safe in the hands of God, who is the light of the world. Jesus said, I am the light of the world. He cares for you and fills the vessel of your life with the oil of blessings and flame of happiness. On this day of Festival of Lights, I wish and pray that God's light may shine upon you to be a bright light for others. May you have the light of God's blessings, light of wisdom and understanding, light of good health, light of love, and light of happiness. May your light shine. My dear children, wish you all a very happy and colorful Children's Day. Have a wonderful day filled with God's blessings. My dear children, wish you all a very happy and colorful. Wish you a happy Children's Day. November 14, Children's Day, Chachaji's birthday. Visit your school library and read more letters by Jawaharlal Nehru. It helps to study, develop good reading and study habits. It also provides research, public issues, information and services that are essential for learning and progress. To read is to empower is to write is to influence is to change is to love. Nehru's reading habits saved him from a life of frustration in the house of sorrow. Wish you a happy Children's Day. Thank you.
ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ടീച്ചറിനെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിന ആശംസകൾ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നവംബർ 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോവർബാണ്. ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് കീ ടു സക്സസ്. ചാച്ചാജിയെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ആയത്. അത് തന്നെയാണ് ചാച്ചാജിയെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. The root of hard work is bitter, but the fruit is very sweet. ഈ സന്ദേശമാണ് ചാച്ചാജിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചാച്ചാജിയെ പോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വിജയത്തിന്റെ മധുരഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏവർക്കും ശിശുദിന. Today is November 14th, a day dedicated to you. We wish you all very happy Children's Day. Children's Day is the day filled with innocence, love and purity that you all bring to this world. It is you within whom lies all the freshness and magic. Our country today needs to stand tall again as the Bhagya Vidhata with big dreams packed in your twinkling eyes. Boundless love in your unbiased hearts and strength to make the impossible happen in your little hands. You have the potential to transform tomorrow. Every one of you is different kind of love, and all together make this world a beautiful garden. Just believe in your own sin and blossom in your own domain. I would like to congratulate all the parents and teachers on this day for planting the seeds of compassion, humility and leadership in the heart of these children and mold them into the envoys of change. Wishing everyone a very happy Children's Day. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലർ പൂന്തോട്ടുണ്ടാക്കും, ചിലർ വെജിറ്റബിൾ തോട്ടുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ടീച്ചർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗമുള്ളൊരു വസ്തു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടവൽ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിങ് മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ടീച്ചർ അത് സ്വിങ് മെഷീനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. Dear children are the best creation of God. They spread joy in every season. Every child is a different kind of flower
and all together make this world a beautiful garden. Wish you a happy Children's Day. Hi dear children, good morning. Welcome back. Students, you should write all. Hi. Students, G for glass. G for glass. Students, today we are going to learn about some pre-number concepts. This is full and this is empty. Look here, this is full and this is empty. Oh, yo, മാറിപ്പോയി. ഇതല്ലേ ഫുള്ള്? ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഷൂട്ടിലെ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? യൂട്യൂബിൽ വൈറലായി ഫായിസിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ ശിശുദിനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുമാണ്. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അബദ്ധങ്ങളും ഓരോ തെറ്റുകളും നമ്മെ തളർത്താനുള്ളവയല്ല. ഓരോ അബദ്ധങ്ങളും നാളെയുടെ ശരികളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ഓരോ തെറ്റുകളും നാളെയിലേക്കുള്ള ശരികളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകളാണ്. അതിനാൽ റെഡിയാകാത്ത പലതിനെയും തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ളതാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഏവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Jawaharlal Nehru always had a rose flower on his shirt. Rose is symbol of love. No doubt, the rose flower on Nehru's chest was as a symbol of love. It was very close to his heart. There are many stories widely spread about this fact. One is related with a girl who gifted one rose flower to Nehru, and Nehru accepted that gift and kept it with him as a symbol of love and affection. Another one is it's a symbol of children, and the next one is it's a symbol of his beloved wife Kamala. Anyway, Jawaharlal Nehru loved children so much. Jawaharlal Nehru's birth anniversary is celebrated as Children's Day. He was fondly called as Chachaji. His love for kids. Children are budding stars. The more you embrace them, the more they shine. A very happy Children's Day to everyone. Thank you. നമസ്കാരം. ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ജീവിത രീതികളും ശീലങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാളുകളിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പലതരത്തിലും നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അതിലൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിന്നു, ചിന്നു, ഈ കുട്ടികൾ എവിടെ പോയിരിക്കുക? ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ സമയമായില്ലോ. ചിന്നു, ആഹാ, നീ ഇവിടെ കളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണോ? ടിവിയിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി, വേഗം പോയിരുന്നത് കണ്ടേ. ഞാനൊരു ഇത്തിരി നേരം കളിച്ചോട്ടെ അമ്മേ, ഇപ്പൊ തന്നെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്. ഇത്തിരി നേരം ഞാൻ കളിക്കട്ടെ അമ്മേ. ചിന്നു, നീ വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുതട്ടാ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, വേഗം പോയിരുന്നത് കണ്ടേ മോളെ. എന്റെ മോളെ, നീ ആ കസേര ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കേറ്റിട്ടിരിക്കി. എന്നാലല്ലേ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊച്ച് എല്ലാത്തിനും പിന്നാലെ നിൽക്കണം. അതേ, ക്ലാസ് കാണാനേ ഇരിക്കണേ, അല്ലാണ്ട് സിനിമ കാണാനല്ല. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലിരിക്കും. പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിയാതെ നീ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് കേട്ടോ, പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കോളും. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് വേഗം കണ്ടേ ക്ലാസ്. ചിന്നുകുട്ടിയെ, ഇത് നിനക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ടീച്ചർ കുറെ ഹോംവർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ടി വി നിർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ. എന്റെ അമ്മേ, ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് കാണല്ലേ. അമ്മ എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നീ ക്ലാസ് കഴിയാണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുതെന്ന്.
ഞാൻ കളിച്ചോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു TV-യിലെ ക്ലാസ് കാണാം. TV-യിലെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ പറയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് കാണട്ടെ. എന്റെ മോളെ, ഈ ക്ലാസ് നമുക്കത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കണ്ടൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീറ്റെയിൽ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ കാണാനേ. അപ്പൊ TV നിർത്തി വേഗം ഇട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ. ടീച്ചർ ഈ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേഗം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വൈകിന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ടീച്ചറെ വഴക്ക് കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ നീ. എന്നാ ഈ ഫോൺ പോയിരുന്ന ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ. ഷോ, അമ്മയെ കൊണ്ട് തോറ്റു. ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഓ പിന്നെ നിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടതൊന്നും എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമാണല്ലോ. രാവിലെ തൊട്ട് നിന്നെയും ഉണ്ണീനെയും ക്ലാസ് കാണിപ്പിക്കാനിരുത്തല്, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കല്, അസൈൻമെന്റ്, പോരാത്തതിന് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ തല്ലുപിടുത്തം തീർക്കലും വീട്ടിലെ പണികളും. എന്നെ പോലുള്ള അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ അവരനുഭവിക്കണ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം എന്തോരുണ്ടെന്ന്. നീ വെറുതെ പറഞ്ഞു നേരം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട്. പോയി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തേ. അല്ലമ്മേ, മുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ TV കാണുന്നതിനും ഈ ഫോൺ എടുക്കണേനൊക്കെ അമ്മനെ എന്തോരം വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, എന്തോരം തല്ലിയിട്ടുള്ളതാ. അന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് കേടാവും, ബുദ്ധി പോകുന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് TV-യിലെ ക്ലാസ് കാണുന്നു, ഫോണിലെ ക്ലാസ് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അമ്മേ. ചിന്നു, അത് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണോ സാഹചര്യം? സാഹചര്യമൊക്കെ മാറിയില്ലേ? പിന്നെന്താ ചെയ്യാ? വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സാഹചര്യാണോ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഗുണവും ദോഷമൊക്കെ തീരുമാനിക്കണേ? ദേ പെണ്ണെ, നീ കുഞ്ഞുവായില് വലിയ വർത്താനം പറയാൻ കണ്ട് പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയേ. അല്ലമ്മേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ ഒരുപാട് വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന. പക്ഷേ നമുക്കും പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയണത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ചിന്നക്കുട്ടി, നിന്നോട് പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ഞാനില്ല. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ പുതിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ അതിലൂടെ എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, എന്തൊക്കെ നല്ല ശീലങ്ങളാണ് നമുക്കുണ്ടായത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയല്ലേ? പിന്നെ ഇപ്പൊ ചിന്നക്കുട്ടി ചോദിച്ച അമ്മോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് എന്റെ മകൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ വലിയ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പൂക്കളെ പോലെ പ്രശോഭിക്കാനും സൗരഭ്യം പകരാനും തന്നെ നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ അകറ്റാനും എല്ലാ പൊന്നോമനകൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ. Hi children, how are you all? Today is your day. Let us celebrate the day with joy. Every child is like a flower and not two flowers can be compared. Here I am going to give you a surprise gift. Try to make the cap. I know that you can. This is my gift for you today. Have a nice day. Thank you. ഹായ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് നവംബർ 14 ശിശുദിനമാണ്. ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഞാനായിരുന്നു ചാച്ചാജിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നൊരു വെള്ള ഡ്രസ്സ്, വെള്ള ജുബയും വെള്ള പാൻറ്റും വെള്ള ഷൂവും ഒരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്ന് അന്നത്തെ അസംബ്ലിയിൽ ഞാൻ ചാച്ചാജിയായിട്ട് എല്ലാവരും മുന്നിൽ നിന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ശിശുവുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര വളർന്ന് വലിയ ആൾക്കാരായാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ശിശുവിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും ആ ശിശുവിൻ്റേതായ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശിശുദിനത്തിൻ്റെയും ദീപാവലിയുടെയും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.
ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കാണാട്ടാ.